अलैका या साहिबुल असर व ज़मान बाफ़िज़ान मुर्शद अब्द हैदर गमे हुसैन दे विच सिर्फ एक आंसू दे उत्ते जन्नत वाजिब ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਖੈਰ ਪੇਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਰੀਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੌਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਲਿਖਾਈ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਲਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। आलम शक में पै गया कि एवें नहीं हो सकता। सारी उम्र कोई गुनाह करे, इबादत तो किनारा करे, ना हकूकुल्ला का ख्याल रखे, ना हकूकुल इबाद का ख्याल करे, बस एक आंसू तो जन्नत एवें नहीं हो सकता। ऐ की हो सकता सारी उम्र गुनाह करे, एक ही गल कि कोई भी होवे तो सिर्फ एक आंसू बहावे तो जन्नत लै जाए, एवें नहीं हो सकता। खैर शक च पै गया। खैर फिर कोई आने वाला उन्हें को आया जो अक्सर आंदा हुंदा, तो उन्हें क्या मौलाना एक गल दस ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਨਿਢਾਲ ਪਿਆਸ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਠੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਹਿਸਾਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, पर एक गल याद रहे मुल्ला अलामा कि उस बुढ़े का कुल सरमाया कुल कायनात सिर्फ बकरी सी, उन्हें अपना सब कुछ किसने लौटाता? बादशाह के उत्ते लौटा दिता। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद, चंद सालों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो बजुर्ग जिहड़ा है ना उस बादशाह के कोल आया। हुण दस बादशाह नूं की करना चाहिए कि उनका एहसान उतर जाए? अलामा कहता कि उन्होंने कोई 5000 2000 5000 10000 बकरी दे दे ताकि उनका एहसान उतर जाए। कहने वाले ने फिर कहा अलामा होश कर, उस बूढ़े का कुल सरमाया जिहड़ा सी उसकी बकरी सी, जिहड़ा उन्हें बादशाह के उत्ते लुटा दिता। हुण हक बनता है बादशाह अपनी बादशाहत भी उस बजुर्ग के कदमां ते रख दे ना, फिर भी एहसान दे विच वो बजुर्ग अफजल होएगा, बादशाह नहीं, वो बजुर्ग अफजल होएगा। वो कह लगा लामा बिल्कुल इस तरह ही है एहसान दे विच, क्योंकि उनकी कुल कायनात उनकी बकरी सी, उन्हें बादशाह की लुटा दी। इस तरह बादशाह का जिहड़ा कुल सरमाया है वो उनकी कुल बादशाहत है, अगर वो उसके कदमां 'ਚ भी रख देगा फिर भी वो एहसान 'ਚ अफजल रहेगा। उन्हें कहा बिल्कुल इस तरह ही है। फिर उसने फरमाया, उसने आख्या जिहड़ा कोई आया सी, उन्हें कहा दस हुसैन ने अपने वास्ते बचाया कि अल्लाह वास्ते सब कुर्बान कर दिता, अपने बच्चे भी कुर्बान करते, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। अल्लाह का ही फरमान है एहसान का बदला एहसान, मैं एहसान का बदला बेहतर देना वा। हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिता, हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिता। अगर ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, अपने वास्ते बचाया ही कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह के उत्ते कुर्बान कर दिता, उसके दीन के उत्ते कुर्बान कर दिता। अगर कोई हुसैन की मुहब्बत एक आंसू बहा दे तो जन्नत देना उनके वास्ते किहड़ी वड्डी गल है। हुसैन फिर भी एहसान च अफजल है। अलामा ने कहा गल बिल्कुल ठीक, गल समझ आई जे कि जेड़े बंदे कहते हैं कि नहीं जी लै एवें किवें, पर गल इत्थे भी नहीं मुकदी। हाँ जन्नत दे देगा, एक आंसू के बदले जन्नत मिल जाएगा, पर फायदा की उस जन्नत का? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਰਿਆ, ਕੁਫਰ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਮਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਸਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਬਸ ਦੇਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਈ ਪੀਵੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਖਾਈ ਪੀਵੀ ਜਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਪੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਬਹਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਨਤ ਤੇ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਬਹਾਵੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਚੱਧੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਹੁਸੈਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਧਾ ਕਾਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੁਸੈਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਾਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਦੇਵੇ, ਜੰਨਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੌਲਾ ਮਾफ़ फरमावे, मेरे को कितने गलती कताई हुई है, मौला माफ़ फरमावे। बाकी हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह बेशुमार।